السلام علیکم میرے دوستو، حالات کے اعتبار سے آپ ایک کے چیز لیے بہت پھر عام لے ہو کے گئی ہے تقریر اور وہ ہے حضرت کی موت کے حوالے سے۔ موت کا فلسفہ سب کو پتا ہے۔ موت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ایک نیوز بنتی ہے، خبر بنتی ہے، لیکن اب کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے موت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان موتوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ آج ایک آنکڑا جو بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہم کو بتا دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، اور ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ بہتر جانے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں، جو موت کو کیا زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے، بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا۔ پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں، تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم نام کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالا طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تیغ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا
جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے ایک درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے. شہداء اسلام ان کی ایک عظیم تاریخ ہے. اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے, یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے. شہید 3 قسم کا ہے. شہید حقیقی ہے, شہید فقہی ہے, شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے, دشمنوں کی طرف سے ظلمن قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو, خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو. اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے, جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو, وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف 2 آیتیں موجود ہیں. یہ شہید حقیقی کے بارے میں. ویسے شہید حکمی بھی ہے, 7 قسم کے الگ الگ ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا, آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا, پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا. خودکشی کی بات نہیں, حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے, خود پانی میں کود کے مرا ہے, اس کے لیے نہیں. حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا, یا پھر پانی میں غرق ہو گیا, یا پھر کسی بڑے حادثے میں, یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے, اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا, یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا, یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی, ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے, لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں, ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی کہ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, دل باہر نکل آتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا, توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے, وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں, اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے, ابھی زندہ رہنا ہے, تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں, لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا, اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا, اور بڑے بڑے جوانوں کی نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں, تقریباً 50 یا 60 بچے, اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے, ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد, وہ کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک باپ سمجھ سکتا ہے, جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے, کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کا پیٹ پھٹا, کسی کا سر پھٹا, لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے, پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر, اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے, ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے, اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو, میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت, اس کی موت کے وقت, کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا, ایک سودا کیا. کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا. یعنی خریدار ہیں یہ شہید, اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں, لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے. یقیناً میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں نہیں ہے. یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے, جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن, جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے. اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے, کوئی نہیں چاہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا, شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا, مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے, دنیا میں تو پھر بھیج, پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں, پھر مجھے دنیا میں بھیج, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں. اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا. عزیزان گرامی, یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے میرے آقا میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہوں, پھر زندہ ہو جاؤں, اور اسی میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں وہ نعمتوں میں ہیں, وہ زندے ہیں, بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں. ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے. اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دو مثالیں. کیا جذبہ تھا ان کے اندر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں, 4 بیٹے جا رہے ہیں, کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے, 4 بیٹے جا رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. اور یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے, پیر میں عذر تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں, بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا, ابا آپ نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے, نہیں میں بھی جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں, آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں, آپ گھر میں رہ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے, آواز نکال کر رونے لگے, کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو, میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا, جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا. حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. لنگڑا پیر تھا, حضور نے فرمایا کیسے چلو گے, دقت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں, کیا یہ ممکن ہے؟
हुजूर पाक ने उनके जज्बे को देखा, फरमाया आप चले। घर आए, अपने अहले खाना से कहा जल्दी जल्दी तैयारियां करो, मैं भी जा रहा हूं। खुशी की इंतहा नहीं। जब जाने का वक्त था, दरवाजे पर उनकी अहलिया आई और उनको ऐसे ही तफरीह के तौर पर कहा, दिल लुभाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। बीवी ने ऐसे ही कहा, अमर बिन जमो तुम तो जा रहे हो, मुझे लगता है तुम भाग करके आ जाओगे। मैदान जिहाद में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो और सख्त होता है मैदान, भाग के आ जाओगे। बीवी का ये सिर्फ ताना सुना तो गरज करके कहने लगे, सुनो खबरदार, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुद्दनी इला अहली खाइबन, या अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और कभी भी जिंदगी में मुझे मेरे घर वापस मत लौटा, घर वापस मत लौटा। हम तो घर से निकलते हुए घर वापस आने की सलामती की दुआएं करके निकलते हैं, अल्लाह सही सलामत लौटा है और वो जज्बा अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए कह रहे वापस ना लौटा। गए जंग में शरीक हो गए और वो जंग बड़ी सख्त थी। उहद की जंग तो आपको मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है, बहुत सख्त इम्तिहान था सहाबा का, जहां 70 सहाबा शहीद हुए हैं, उसमें हजरत आमर बिन जमूह भी शहीद हो गए। ये बूढ़े सहाबी शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद शाम को जब लाशें उठाने की बारी आई, इनकी अहलिया घर से आई और मैदान जंग से लाशें जब उठाई जा रही थी, आमर बिन जमूह की लाश को उठाया, घोड़े पर रखा, सवारी पर अपने घर की तरफ लौटी। सवारी ना इधर जाती ना उधर जाती, कहीं नहीं, बार बार घोड़े को चाबुक लगाकर दौड़ाया जाता है लेकिन घोड़ा जाता ही नहीं है। वो तंग आ गई, मजबूर हो गई, कहा क्या है, लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा, आका सब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूं, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया, घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था, उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत ना लौटाना। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, ना वह जिंदगी में वापस लौटा, ना तुम उसकी लाश ले जा सकती हो। उसी मैदान में हजरत आमर बिन जमूह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो, लेकिन वो जवान मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर, और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जहां मस्जिद आयशा है वहां करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न अदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न अदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था, क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था, जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है। मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा, पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की, यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर पहुंची
کہ حضرت خبैब इब्न अदी को पिंजरे में कैद करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया है, और लाश को ऐसी ही बेहुरमती के साथ लटकाए हुए हैं कि दो लोग तमाशा देखते रहे। 40वां दिन गुजरने को आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, है कोई मेरे सहाबा में से जो खुबैब इब्न अदी की लाश को उतार करके मदीने ले आए, उनकी लाश को उतार करके इज्जत और एहतराम का मामला करे, जबकि 40 घुड़सवार दिन रात पहरेदारी कर रहे थे उस लाश के पास। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का के 40 लोग उस लाश के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। हजरत खुबैब इब्न अदी की लाश को उतारने नहीं दिया जाता था, कोई करीब आ ही नहीं सकता था। जब सहाबा कराम को हुजूर ने यह बात कही, क्या जिगर था। दो सहाबा खड़े हुए, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहते हैं आका आप इजाजत दें, हम दोनों जा रहे हैं। 40 लोग पहरेदारी में हैं और दो जाने को तैयार हैं। जहां ईमान होता है वहां तादाद देखी ही नहीं जाती। हमेशा से ये रहा है, सतीजाकार रहा है, अजल से ताइम रोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी। आज भी यही हालात हैं। एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोल मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटी छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए। करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना आए, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे। लोग हो सकता है कहानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और निहत्ते छोटे से बच्चे एक तरफ हैं, लेकिन इनका जज्बा तो देखो, जालिमों के हाथ में हाथ देने को आज भी तैयार नहीं, बल्कि आज भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और उनका जज्बा सिर्फ इतना है, बैतुल मुकद्दस को आजाद करा करके दम लेंगे। और मेरे आका का फरमान है उनके साथ, वो आज या कल खत्म होने वाले नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये जमात कयामत तक हक के लिए लड़ती रहेगी, कयामत तक लड़ती रहेगी। दो सहाबा खड़े हुए, हुजूर की इजाजत लेकर कहा हम जाते हैं हजरत खुबैब इब्न अदी को लाने के लिए। और दो घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचे मक्का। जब मक्का पहुंचे, जहां सूली चढ़ाई गई थी, 40 लोग पहरेदारी में हैं, उनके बीच में से जाना और लाना आम बात नहीं थी। लेकिन जिस वक्त ये पहुंचे, एक बात याद रखो, कुरान में रब ताला फरमाता है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं, काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। जब मौला चाहे तो सारे प्लानिंग फेल होती है, सारे डिफेंस सिस्टम टूट जाते हैं, चरमरा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कभी आप ताकतों के गुरूर और नशे को देख करके मरूब मत होना। ऐ मोमिनो, हमेशा एक बात याद रखो, जब दुनिया अपने औज पर पहुंचे, उसके बावजूद भी अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की ताकत भी है। नमरूद ने अपने जमाने में एक काम किया था, टावर बनाया था बहुत बड़ा, और लाखों लोगों को जमा किया था खुदा से लड़ने के लिए, खुदा से लड़ने के लिए। और कहा था कि मैं खुदा से लड़ करके उसको गिरा दूंगा और मौत और हयात अपने हाथ में ले लूंगा, पूरी दुनिया का निजाम मैं चलाऊंगा। और उस वक्त ये इस्राएली रिवायात में आज भी मौजूद है चीज। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को भेजा, करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं अल्लाह के, एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ देखो दुनिया में क्या मामला है, मेरा एक बंदा मुझसे लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो फरिश्ता जमीन पर आया, सिर्फ अपना पर हिलाया, सारा का सारा धंस गया, सब जमीन बोस हो गए, जितनी फौज थी हिलाक हो गई, कीड़े पड़ गए और वो भी खत्म। मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत को कोई पहुंच सकता है? एक फरिश्ते को भेजे, फरिश्ता अजाब ला सकता है। अल्लाह है, अभी भी है, हय्य व क़य्यूम है, जो हमेशा रहने वाला है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, दो सहाबा आए, 40 लोगों के बीच से लाश निकालनी है, कैसे निकालेंगे? लेकिन जानते हो, अल्लाह ताला जब इंतजामात फरमाता है तो रास्ते भी खोलता है। जिस वक्त ये पहुंचे, वो 40 के 40 मस्त नींद में सो रहे, सारे पहरेदार नींद में हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिकदाद बिन असवद दोनों गए, जल्दी से ये सूली पर चढ़े और उनकी लाश को निकाला। हजरत जुबैर कहते हैं 42वां दिन था, 40 या 42 दिन हो चुके थे। जिस वक्त हमने उनको रस्सी से खोला,
जगह जगह से खून टपक रहा है और खून से कस्तूरी की खुशबू आ रही। ये शहीद की जिंदगी है। 42 दिन हो चुके और जिस्म से जगह जगह खून आ रहा है और उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही। दोनों सहाबा कहते हैं हमने उनकी लाश को उतारा, बिल्कुल तरो ताजा लाश है, जिस्म सही सलामत है। अरे 12 घंटे में जिस्म फूलने लगता है, पकने लग जाता है, हमें जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाना है। शहीद की जिंदगी और है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ उसकी जिंदगी और है। उठाया और लेकर के चल पड़े, अपनी सवारी पर लेकर आराम से चलते रहे। सुबह हुई तो ये काफिरों की नींद खुली, देखा कि है ही नहीं खुबैब इब्न अदी। हल्ला हो गया, पूरा हंगामा हो गया। और जब कुरैश मक्का में ये बात पहुंची तो सब गरज करके कहने लगे इन 40 को भी मारो और उसके बाद पहले उस लाश को ढूंढो। और तेज घोड़सवार दौड़ाए गए, बहुत तेज दौड़ाए गए कि कहीं ना कहीं ये मदीने की तरफ लेकर के गए होंगे, पीछा करो। एक दो नहीं, कई 100 की तादाद में घोड़े दौड़ाते हुए हजरत जुबैर हजरत मिकदाद के पीछे आए और थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़सवार इन दोनों को पा लिए। ये दोनों सहाबा मदीने की तरफ जा रहे थे लाश लेकर और वो इतने तेज थे कि पहुंच गए। और जैसे ही वो करीब आए हजरत जुबैर और हजरत मिकदाद दोनों ने ये लाश को उठाई हजरत खुबैब की और जमीन पर रख दिया और कहा ऐ अल्लाह, इसके बाद तू मालिक है, ये तेरा शहीद है, इसके बाद तू मालिक है। हजरत जुबैर कहते हैं अचानक जमीन कब्र की मानिंद खुली और हजरत खुबैब अंदर गए और उनकी कब्र बन गई। न किसी ने कब्र खोदी, न किसी ने कब्र में मिट्टी दी, जमीन खुद खुली। हजरत खुबैब उसमें अंदर गए और कब्र बंद हो गई। कुफार सामने आए, कहा मैं लाश दे दो। हजरत जुबैर हजरत मिकदाद ने कहा कहीं है तो ले जाओ, हमारे पास कहीं है तो ले जाओ, और याद रखो मैं सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो और तलवारें निकालो। उधर सैकड़ों की तादाद में है और नबी पाक के 2 शेर उनको ललकार रहे हैं। तारीख में मौजूद है, एक भी जालिम सामने नहीं आया, तलवारें नीचे की और मक्का वापस लौट गए। ऐलान हुआ कि खुबैब इब्न अदी को सब जगह ढूंढ लिया गया, कहीं पर उनकी लाश नहीं मिली है। ये दोनों सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया आका ये माजरा हुआ है। मेरे आका ने कहा वो बलीउल अर्द है, जमीन का लुकमा है, जमीन ने उनको अपनी गोद में छुपाया हुआ है और ये शहीदों की जिंदगी है। जमीन तो जमीन है, आसमान भी ख्वाहिश कर रहा था कि खुबैब मेरे पास आ जाए। जमीन चाहती है मेरे पास आ जाए, आसमान चाहता है कि मेरे पास आ जाए। शहीदों की जिंदगी आम नहीं है मेरे अजीज और हदीस पाक में है, कयामत के दिन सिर्फ शहीदों की जमात ऐसी होगी जिस हाल में वो आएंगे उनके जिस्म से खून का फव्वारा जारी होगा। जो शहीद कयामत के दिन आएंगे उनके जिस्म पर खून का फव्वारा होगा, जगह जगह से खून निकल रहा होगा। लेकिन हुजूर ये भी फरमाते हैं दुनिया का खून है जो बदबू करता है, शहीदों का खून कयामत के दिन मुश्क अंबर की खुशबू फैला रहा होगा, मुश्क अंबर की खुशबुएं दे रहा होगा। और यहां तक कि वो इतनी तेज जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे जितनी तेज कोई नहीं। नबियों के बाद सबसे पहले लोग उनको देख कर पूछेंगे ये कौन है जो जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचे हुए हैं। फरमाते हैं मेरे आका, फरिश्ते ऐलान करेंगे ये अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले वो शहीद हैं जो यहां दुनिया में मरे थे तो एक आन के लिए और उसके बाद जिंदा कर दिए गए और अभी तक उनको रिस्क भी दिया जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये बातें इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि मुसलमानों को ऐसा लगता है शहादत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो जमाने में था। आज हैरत की बात है, एक इलाके में मैं गया था और कान में आकर के एक ट्रस्टी साहब ने मुझसे कहा कि हजरत तो शहादत के बारे में कुछ ना बोले, उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा चला जाएगा। हमने पूरा बयान उसी पर किया, कहा कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, इससे कहां तक भागोगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत बयान कर रहे हैं। अरे शहादत क्या आप समझते हो, तुम निकलोगे तो मिल जाएगी। शहादत अल्लाह की नेमत है, वो जिसे चाहता अता करता है। हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, क्या पता कौन से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरोगे, कहां जाकर मरोगे। हम तो
हम हैं, हजरत उमर फारूक दुआ करते थे अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद नबीयिक, ऐ अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और तेरे नबी के शहर में मौत अता कर दे। आज लोग ये खाली समझते हैं हाथ उठा करके बोलने का मतलब है, और सुनना भी नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहते इस मौजू पर। उनको लगता है इस मौजू पर बताया जाए तो हमें दुनिया आतंकवाद कहेगी, टेररिस्ट कहेगी। इस मौजू पर कलाम करने के बाद लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या रखेंगे। वो जो सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा यकीन है मेरा दीन सच्चा है तो सर चढ़ करके बोलेंगे। जब नबी पाक की तालीमात सच्ची है तो अलल ऐलान कही जाएंगी। इसमें छुपाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम कोई मुजरिम कौम का नाम नहीं, मुसलमान किसी मुजरिम कौम का नाम नहीं है। हमारी तारीख गवाह है, हमने जुल्म कभी किया नहीं है, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं जालिम को उसकी कलाई पकड़ना भी इस्लाम ही सिखाता है। हम जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जालिम के खिलाफ भी नहीं बोलते। हम जालिम के खिलाफ हर जमाने में बोलते रहेंगे। अल्लाह करीम हमें वही जुबान अता करे जो हक बोलने वाली हो, और वही कान अता करे जो हक सुनने वाले हों। और आखिर में मैं यही दुआ करूंगा, आज गजा के फिलिस्तीन के उन बच्चों के लिए मेरे अजीजों दिल कुशादा रखो कि वो अल्लाह की बारगाह में शहीद हैं, और उनको तकलीफ उतनी भी नहीं होती जितना चूंटी काटने के बराबर तकलीफ हुई है। वो अल्लाह की नियामतों में मजे से हैं और रब तबारक व तआला के इनामात व इकरामात में हैं। क्यों? इसलिए कि उनका इम्तिहान लिया गया, उनकी आजमाइश हुई और वो अपने इम्तिहान में खरे उतरे तो रब ताला ने उनके लिए क्या बशारत दी। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते शहीद जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उसे दाखिला मिल सकता है। वो जहां से चाहे जन्नत में जाए, रब की जन्नत उसके लिए कुशादा है। मौला करीम हम सब की जिंदगियों को ईमान व अमल के साथ अता फरमाए, ईमान पर मौत अता फरमाए। मौला हम सबको शहादत का जज्बा अता फरमाए, हम सबको शहीद की मौत अता फरमाए। मौला कदीर व जब्बार अहसन अल खालिकीन, उन मजलूमों पर जो आज जुल्म हो रहा है तो गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा। अल्लाह उनके दुश्मनों को खाइब व खासिर फरमा दे, उनके दुश्मनों पर जमीन को तंग फरमा दे, उनके दुश्मनों को जलील व खार कर दे। अल्लाह वो जिस तरह ईमान पर जमे हुए हैं उनके इस्तिकामत में मजीद ताकत अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमने जिंदगियों में खुशियां बहुत देखी हैं, हमारी खुशियां उन बच्चों में तकसीम फरमा दे, उन गरीब मजलूमों में हमारी खुशियां बांट दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदके कबूल फरमा।